السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج پیر 12 فروری ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام سیاست پر ہے۔ ہم بات کریں گے الیکشن 2024 کی رزلٹ اور اس میں جس قسم کی تبدیلیاں اس وقت کی جا رہی ہے، انتہائی ڈٹائی اور بے شرمی کے ساتھ۔ اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہارے ہوئے سیاستدانوں کو جعلسازی کے ذریعے دوبارہ سے کامیاب کروایا جا رہا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جس قسم کے نتائج آ چکے ہیں، یقیناً 2024 کے الیکشن کے نتائج نہیں تھے بلکہ توپ کے گولے تھے، جو کہ سیاسی جماعتوں کے ہیڈ کوارٹروں کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے ہیڈ کوارٹروں پر بھی جا کر گرے، کیونکہ یہ جو الیکشن تھے 2024 کے، اس میں بڑے میم میخ سے کام لیا گیا تھا۔ بہت تاخیری حربے اس میں استعمال کیے گئے تھے اور اس وقت تک الیکشن کروانے پر آمادگی ظاہر نہیں کی گئی تھی جب تک انہیں اس بات کا یقین نہیں دلایا گیا تھا کہ اب میدان صاف ہے۔ یعنی کہ تمام تر ہتھ کنڈے جب انہوں نے استعمال کر لیے اپنی مخالف پارٹی کو دیوار سے لگوانے کے، اس کے بعد جو ہے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ انہوں نے الیکشن کا اعلان کر دیا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ الیکشن سے ایک ہفتے قبل تک جو ہے وہ 3 مقدمات میں عمران خان کو 31 برس کی مجموعی سزا بھی دلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی وقت کے فرعونوں نے جو ہے وہ اس الیکشن میں ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو دیوار سے لگوانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ انتہائی بے دردی کے ساتھ جو ہے جعلی مقدمات اور عدالتی فیصلوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے ہزاروں نوجوانوں، لڑکیوں، عورتوں، بڑوں کو پابند سلاسل کیا گیا۔ خود ان کے لیڈر کے خلاف جو ہے 200 سے زائد مقدمات درج کر کے انہیں ایک عام قیدی کی طرح سے پابند سلاسل کیا گیا اور سونے پہ سہاگا اس کے بعد، یعنی کہ کینڈیڈیٹ جو تھے وہ بیچارے روپوش ہو گئے تھے۔ کسی کو الیکشن مہم، الیکشن کمپین چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ کوئی پوسٹر نہیں لگا سکا، کوئی کسی کو کنونس نہیں کر سکا، کوئی کسی کو موٹیویٹ نہیں کر سکا، کوئی کسی کے پاس جا کر انہیں کہہ نہیں سکا کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، کوئی کسی کے پاس نہیں جا سکا۔ یعنی اتنی زیادہ سختی کی گئی تھی الیکشن کے اعلان کے باوجود، اور ان کے مد مقابل دوسری جو پارٹیاں ہیں انہیں کھلا میدان دے دیا گیا ہے۔ وہ جلسے بھی کر سکتے ہیں، ریلیاں بھی انہوں نے کی، سب کچھ کرتے رہے حکومتی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے۔ پولیس بی ٹیم کی حیثیت سے پاکستان مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، یا دوسری جتنی بھی پارٹیاں ہیں، سب کے ساتھ پولیس اور انتظامیہ کا بھرپور تعاون شامل رہا۔ لیکن یہ تمام تر پارٹیاں جمہور سے محروم رہی، یعنی ان پارٹیوں کو عوام کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ اس کے باوجود الیکشن کا اہتمام کروایا گیا۔ الیکشن سے چند روز پہلے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف کے، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ خبریں جو ہے ملک کی میڈیا پر، اخبارات پر جو ہے وہ سرخیوں سے چھپوائی گئی کہ یہ چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ یعنی ایک نفسیاتی وار، نفسیاتی حملہ، نفسیاتی حربہ استعمال کیا گیا ملکی عوام پر کہ فیصلہ ہو چکا ہے، نواز شریف نے وزیر اعظم بننا ہے۔
یعنی کہ ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ آپ کے ووٹ کی اب کوئی اہمیت نہیں ہے، ووٹ آپ کا ضائع ہوگا، آپ ووٹ دینے آؤ گے پولنگ اسٹیشن پر، وقت ضائع کرو گے، ہونا کچھ نہیں، ان کا فیصلہ ہو چکا اور یہ الیکشن میں حصہ لے رہے اور یہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اس قسم کے تاثر دے دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ علامتی نشان تک چھین لیا، انتخابی نشان بھی نہیں رہا، یعنی کہ اتنی سختی پی ٹی آئی پر، کوئی انتخابی نشان نہیں، پارٹی نہیں رہی، انٹر پارٹی الیکشن کا جواز پیش کر کے جو ہے وہ ایک طریقے سے پابندی لگی، پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لینے پر انہیں مجبور کیا گیا۔ یعنی اتنی زیادہ سختیاں، اتنی زیادہ پابندیاں، اتنا زیادہ قدغن ان پر لگایا گیا۔ یہ تمام چیزیں ملکی عوام دیکھتی رہی کہ کتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، ایک سوتیلی ماں کا سلوک جو ہے وہ صرف ایک پارٹی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف ملکی عوام نہیں بلکہ ملکی میڈیا بھی دیکھ رہی تھی، انٹرنیشنل میڈیا، مبصرین، سب کے سب کھلی آنکھوں سے، کھلے کانوں سے اس سب صورتحال کا جائزہ لے رہے تھے۔ انتخابات ہو گئے، نتائج جب سامنے آئے تو سب کے چاروں طبق روشن ہونا شروع ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ یعنی اتنی سختیاں کرنے کے باوجود، وسائل کا جس بے دردی سے استعمال کیا گیا اس کے باوجود کیا ہوا؟ رزلٹ برعکس، تمام بت ٹوٹ گئے۔ کیا ہوا؟ سختیوں کا۔ یہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے جو پالیسی میکر ہیں، وہ لوگ جو کہ حکومتیں بنانے اور حکومتیں گرانے کے دعوے دار ہیں، وہ ضرورت سے زیادہ چالاک، عقل مند ہوں گے، بہت باشعور ہوں گے، دور تک ان کی سوچ ہوگی، اور وہ اس عوامی فیصلے کو جو ہے وہ نوشتہ دیوار سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کو مد نظر کر اپنا کوئی لایا عمل بنائیں گے، اور اب ایسی غلطی وہ نہیں کریں گے۔ لیکن الیکشن کے نتائج کے فوری بعد جس قسم کی صورتحال دیکھنے میں ملی، مجھے بہت ہی مایوسی ہوئی، بہت ہی مجھے دکھ ہوا۔ جو میرے ذہن میں ان کی سوچ تھی ان کے لیے کہ وہ بہت ذہین ہیں اور بہت دور تک وہ سوچ سکتے ہیں، دور اندیش ہے، وہ سب کا سب خاک میں مل گیا کہ وہ تو بالکل عام لوگوں کی ان کی سوچ ہے، بچوں والی سوچ ہے۔ ضد میں آ گئے، کوئی دانشمندی کا مظاہرہ انہوں نے نہیں کیا۔ یعنی جہاں انہیں خاموشی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ملکی عوام کے فیصلے پر اس کا احترام کرنے کی ضرورت ہے، وہاں انہوں نے احترام نہیں کیا اور فوری طور پر جو ہے وہ رزلٹ روک دیے گئے۔ حالانکہ تمام کینڈیڈیٹ کے پاس جو ہے ان کا رزلٹ پہنچ چکا تھا، سب کے پاس کاپیاں آ چکی تھی، فارم 45 47 کی کاپیاں سب کے پاس آ چکی ہیں۔ نہ صرف ان امیدواروں کے پاس جو جیت چکے تھے، جو ہار چکے تھے، وہی 45 کی جو کاپی ہے وہ ملکی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا کے پاس بھی پہنچ چکا ہے اور وہ اپنے پروگراموں میں اس کو دکھا چکے ہیں، نشر کر چکے ہیں۔ اب کیا بچا ہے؟ اب تبدیلی کا فائدہ کیا ہے؟ رد و بدل کر کے کیا ہوگا فائدہ؟ یہ تو ایک میسج دیا جا رہا ہے بے وقوفی کا، خود اپنے ہی ملک کی عوام کو مشتعل کرنے کے لیے، ان کے عزت نفس پر حملہ کرنے کے لیے کہ تمہارے ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہارے ووٹ میٹر نہیں کرتے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ کون حکومت بنائے گا، کسے حکومت کرنی چاہیے، اس کا فیصلہ ملکی عوام نہیں کریں گے، یہ ہم کریں گے۔ کس نے حکومت کرنا ہے، کس نے حکومت نہیں کرنا ہے، یہ ہمارا کام ہے، ملکی عوام کا کام نہیں ہے۔ یہ اس قسم کا میسج جو ہے وہ اس نتائج میں تبدیلی کرنے کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ اس پر میں ان للہ و انا الیہ راجعون کے علاوہ اور میں کیا پڑھ سکتا ہوں، کیا کہہ سکتا ہوں؟
افسوس کے ساتھ مجھے یہ بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ خدارا حالات کو ریپیٹ کرنے سے گریز کریں. ہمارا ملک جو ہے وہ اب کسی اور بہت بڑے صدمے کا، بہت بڑے سہانے کا جو ہے وہ محتمل نہیں ہو سکتا. آنسو نکلنے والے ہیں. میں کیا کروں؟ میں تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ خدارا اس راہ پر چلنے سے جو ہے وہ گریز کریں جو راستہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور کہاں گئے وہ جو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو؟ جو ان کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو کا، کیا وہ اپنے بیانیے پر قائم ہے؟ اگر واقعی ان کی نظر میں ووٹ کی عزت ہے تو ملکی عوام نے تو اپنے ووٹوں کا استعمال کر کے انہیں مسترد کر دیا ہے، انہیں دھتکار دیا ہے. اگر واقعی وہ دل سے ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ نے اپنی شکست جو ہے وہ تسلیم کر لینا چاہیے. لیکن ڈٹائی بے شرمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. سیاسی بیانیے اخلاق سے عاری ہوتے ہیں، جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، دھوکہ دہی پر مبنی ہوتے ہیں، منافقت پر مبنی ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتے ہیں یہ بیانیے. اگر واقعی یہ اس پر کرتے تو یہ اپنی شکست تسلیم کر لیتے ہیں. اس طریقے سے چور راستوں سے جو ہے اپنی شکست کو جو ہے وہ اپنی جیت میں تبدیل نہیں کرواتے. اور بے شرمی کی انتہا دیکھیے کہ اب اسی شکست والی جو پوزیشن ہے اس کو جیت میں تبدیل کر کے اب ملک کے پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اور کہاں گیا سیالکوٹ کا وہ سیاستدان، سیاسی بازیگر جو دوسروں کو تو کہا کرتا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، اپنے مخالفین پر جو ہے وہ اس قسم کے نشتر جو ہے برساتنے سے وہ باز نہیں آیا کرتا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. آج تو خود ان پر یہ جملہ صادق آ رہا ہے کہ سیالکوٹ میں ایک ماں کے ہاتھوں انہیں ذلت آمیز شکست ہوئی. پوری سیالکوٹ نے اپنی آنکھوں سے ان کی شکست دیکھ لی، لیکن ان کی بے شرمی اور ڈٹائی کا نظر لگائیں کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. اور کس طریقے سے سیالکوٹ پولیس کی غنڈہ گردی، ان کی بدماشی کے نتیجے میں انہوں نے اپنی شکست کو جیت میں تبدیل کر دیا. یہ دیکھیے ویڈیو وہاں کی کس طریقے سے ایس ایچ او جو ہے وہ جیتی ہوئی امیدوار ریحانہ ڈار کو جو ہے وہ نہیں جانے دے رہے ہیں پولنگ اسٹیشن کے اندر، جہاں پر جو ہے وہ نتائج تبدیل اس وقت کیے جا رہے ہیں. آپ کے سامنے اندر جانے لگے ہیں. ابھی ہم یہ دیکھیں، یہ میڈیا دیکھے، یہ دیکھیں میری والدہ اپنے پولنگ اسٹیشن اندر جانے لگے پولیس میں گئی تھی ساری تلوے چٹ کے. میری بات سنو، آپ انہیں اندر جانے دیں. چھارے کدھر گئے؟ کیوں چھارے کٹھے گئے؟ یہ کدھر کا قانون ہے؟ قانون کدھر گئے؟ قانون کدھر گئے؟ ان کو میری والدہ کو اندر جانے دو. میں کہہ رہا ہوں میری والدہ کو اندر جانا دو. میں کہہ رہا ہوں میری والدہ کو اندر جانا دو. میں نے کہا کہ میری والدہ کو اندر جانے دو. کیوں نہیں یہ اندر جانے دے رہے؟ یہ اندر الیکشن مینج کر رہے ہیں. الیکشن لوٹ رہے ہیں حاجی آصف اور خواجہ آصف. تمہیں یہ الیکشن لوٹ لینے نہیں دینا. یاد رکھ
शहर सियालकोट की वहां तुम्हें सड़कों पे घसीट देगी। नाज़रीन, ये था सियालकोट में रिजल्ट की तब्दीली की आंखों देख की सूरत हाल जो कि वीडियो में आप लोगों ने देख ली। ये तो एक सियालकोट का था। पूरे पंजाब में हर जगह जो है इसी किस्म के जहां जहां इनकी हार हुई है वहां इन्होंने पुलिस को टूल के तौर पर इस्तेमाल करके जो है वो अपनी हार को इंतहाई ढठाई और बेशर्मी के साथ जो है जीत में तब्दील कर दिया। और फिर भी ये कहते हुए जरा नहीं शर्माते हैं कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये खाक आप वोट को इज्जत दे रहे हो, आप तो वोट को अपने कदमों की ठोकर बना रहे हो। नाज़रीन, ये तो था खुद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और दूसरे जो इलाकों में जो कुछ हुआ वहाँ किस किस्म की धांधली करवाई गई इन्होंने। इसी तरीके से जो है खुद सूबा सिंध, वो तो जालसाजी का, बेईमानी का, हरामखोरी का एक बहुत बड़ा गढ़ है। वही पुराने चेहरे जो है अपनी जालसाजी के ज़रिए कामयाब हो चुके हैं। वहाँ की रिपोर्ट जो है खुद पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो ने बड़ी मेहनत से जो है कई रोज़ की जदोजहद के बाद ये रिपोर्ट उन्होंने मुरतब की है कि कैसा कौन कैसे कामयाब हुआ और कैसे किसने कहाँ धांधली की। बहुत सारे उन्होंने हलकों की निशानदेही की, ख़ास तौर से सोराबकोट कराची में, जहाँ से जो है वो MQM का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है जो किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था। वहाँ पर उनका कोई वोट बैंक नहीं है। यही हाल जो है क्लिफ्टन में जो है एक कामयाबी की उन्होंने बात की है। खुद एजाज जाकरानी की जिस तरीके से कामयाबी हुई है, जो पहले हार चुके थे, कुछ और उन्होंने हलकों की बहुत सारी निशानदेही की है। तो ये पहले आप उनकी रिपोर्ट देखें। हनीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। आपके सवालात के 3-4 जो हैं हिस्से हैं। सबसे पहले तो मैं एज ए फील्ड रिपोर्टर तकरीबन सिंध के तूल व अर्ज़ से, कराची से लेकर कश्मीर तक मैंने कई हलके विज़िट किए, लोगों से मिले और एदाद व शुमार इकट्ठे किए, वहाँ की जो ज़मीनी जो सूरत हाल थी उसका जायज़ा लिया। उसके बाद अपने इदारे के लिए न्यूज़ फाइल की और मुख्तलिफ़ जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उस पर अपनी ख्यालात का इजहार किया। लेकिन जब इलेक्शन के नतायज आए तो वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। मजमूई तौर पर पूरे पाकिस्तान की इलेक्शन का अगर हम जायज़ा लें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये पाकिस्तान की तारीख के जो बदतरीन इलेक्शन हुए थे, ख़ास तौर पर 70s में भुट्टो साहब ने कराए थे, उसी तरीके के ये एक बदतरीन किस्म का इलेक्शन है नतायज के हवाले से। हम जैसे कि हमारा सब्जेक्ट सिंध है, पंजाब और KP बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने है, लेकिन चूंकि मैं सिंध में प्रैक्टिकली घूमा हूँ, एक एक हल्का तकरीबन देखा है, तो उस हवाले से मैं अपनी थोड़े चीज़ें बताऊँगा कि मैं मुकम्मल ज़िम्मेदारी से आपके प्लेटफार्म से ये कहता हूँ कि सिंध में 21 कौमी असम्बली की और 46 सूबाई असम्बली की सीटों पर ज़बरदस्त धांधली हुई है और उनमें से 10 कौमी असम्बली की सीटें पीपल्स पार्टी को दी गई और तकरीबन 11 सीटें MQM को दी गई या दिलवाई गई, जो उनका हक नहीं बनता था। और इलेक्शन के नतायज के हवाले से और फॉर्म 45 के हवाले से और ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से अगर हम एक एक हल्का गिनवाना शुरू करेंगे तो काफ़ी टाइम हमारा लग जाएगा। लेकिन मुख्तसर सी बात यह है कि मैं जहाँ से आपको मुखातिब हूँ, ये डिफेंस और क्लिफ्टन का इलाका है कराची का, जहाँ से जो PTI बैक्ड जो उम्मीदवार थे खुर्रम शेर जमान, वो जीत चुके थे, वो नंबर 1 पे थे फॉर्म 45 के रिज़ल्ट के हवाले से या जो इब्तदाई नतायज आए थे। लेकिन हैरत अंगेज़ तो दूसरे नंबर पे MQM का कैंडिडेट था और तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट था। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ से मिर्ज़ा अख्तियार बेग को जितवाया गया है, जो तीसरे नंबर पे था, बिल्कुल उनको जितवाया गया है। इसी तरह PTI के जो रहनुमा हैं सिंध के, हलीम आदिल शेख, वो जीत चुके थे। उसके हवाले से फॉर्म 45 और ग्राउंड रियलिटीज़ या मीडिया की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक या हमारे पास जो एदाद शुमार मुयसर हैं उसमें वो जीत गए थे, लेकिन उनको भी हरवाया गया और MQM को वो सीट दी गई। उसके अलावा हैदराबाद से MQM को एक कौमी असम्बली की और 2 सूबाई असम्बली की नशस्तें दी गई।
कराची से बहुत सी सीटों को मैन्यूवर किया गया। हालत यह है कि सोराब कोट के सूबाई हल्के से भी एमक्यूएम को जितवाया गया, जहां पर ये पॉसिबल भी नहीं था। एमक्यूएम अपने उरूज के दौर पे अगर कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि अगर अल्ताफ़ हुसैन भी आकर खड़ा होता तो वो भी वहाँ से नहीं जीत जाता, क्योंकि वहाँ पर पश्तून भाई और दूसरे नंबर पर सिंधी कम्युनिटी का, बलोच कम्युनिटीज़ का वोट है। वहाँ पर एमक्यूएम का जीतना नामुमकिन है, क्योंकि वो दोबारा अपनी नस्ली और लसानी सियासत के तरफ वापस आ गई। अब हम सिंध के तमाम ज़िले जितने भी अजला हैं उनका जल्दी जल्दी में अगर हम जायज़ा लेंगे तो किस तरह धांधली हुई है। मेरे पास काफ़ी वीडियोस मौजूद है जो आप अपनी स्क्रीन पे नाज़रीन को दिखा भी सकते हैं। सबसे पहले हम आएंगे सिंध का जो सबसे बलूचिस्तान के साथ जो बॉर्डरिंग ज़िला है, यानी कि जैकबाबाद में मोहम्मद मियाँ सूमरो को ज़बरदस्त किस्म की मुनज़्ज़म धांधली करके हराया गया। मोहम्मद मियाँ सूमरो ये सीट 2018 में जीत चुके थे पीटीआई के प्लेटफार्म पे। इस दफ़ा उन्होंने ऑप्ट किया, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे। इस दफ़ा उनको इजाफी जो वोट मिले तो JUI फे के वोट मोहम्मद मियाँ सूमरो को मिले, GDA की सपोर्ट उनको हासिल थी। खुद जो उनके मद्दे मुकाबल कैंडिडेट है एजाज जखरानी, उनके जो कज़न है साबिक सूबाई वज़ीर मुमताज़ जखरानी, वो भी उनसे नाला हो गए थे। उन्होंने सारे वोट मोहम्मद मियाँ सूमरो को कराए। उसके बावजूद एजाज जखरानी जो गुज़श्ता इलेक्शन में हार चुके थे, इस दफ़ा वो 60-70 हज़ार की लीड से उनको जितवाया है। यह ज़बरदस्त किस्म की मुनज़्ज़म धांधली की गई और पूरे सिंध में कराची से लेकर कश्मीर तक ये इलेक्शन बुनियादी तौर पर SSPs, DCs, इलेक्शन एजुकेशन डिपार्टमेंट के अमला और इलेक्शन कमीशन के ताउन से जीता गया। किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। जिन इदारों को नोटिस लिए वो भी खामोश तमाशाई बने हुए थे। उसके बाद हम आते हैं पनवाकल का एक हलका है जो ज़िले सखर का एक एरिया है, और पनवाकल की इसलिए भी सबसे ज़्यादा अहमियत है कि उसको गैरिजन सिटी भी कहा जाता है। वहाँ पर मुल्क की एक बड़ी छावनी में से एक छावनी पनवाकल छावनी है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो सूबाई वज़ीर थे जाम इकराम धारे, जो साबिक सूबाई वज़ीर, वो हार चुके थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जितवाया गया। उनके मद्दे मुकाबले जो कैंडिडेट थे JUI फे के मुबीन बुल्लो साहब, उनको GDA की सपोर्ट थी, कॉम्प्रसों की सपोर्ट थी, फंक्शनल लीग के सपोर्ट थी। उसके बावजूद उस जीते हुए कैंडिडेट को हारा हुआ शो किया गया है। ये सीट पीपल्स पार्टी हार चुकी थी, लेकिन ये सीट PV को ज़बरदस्ती दी गई। सक्कर से हम अगले ज़िले की तरफ आते हैं, खैरपुर रवायती तौर पर फंक्शनल लीग का गढ़ है, क्योंकि यहाँ पर किंगरी हाउस है, पीर साहब पगाड़ा की रहायश यहाँ पर है। तो 2 सीटें पीपल्स पार्टी हार चुकी थी नेशनल असेंबली की। उसमें एक सदरुद्दीन शाह की सीट है, नारा वाली कौमी असेंबली की सीट, और दूसरी मौज़म अब्बासी की सीट। ये दोनों सीटें पीपल्स पार्टी लूज़ कर चुकी थी। जावेद शाह जिलानी और सदरुद्दीन शाह के मुकाबले में जो साहब थे वो हार चुके थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती जितवाया गया। इसी तरह इसी ज़िले में 3 सूबाई असेंबली की जो नशस्तें थीं वो ज़बरदस्ती पीपल्स पार्टी को दी गई। पीपल्स पार्टी यहाँ से हार चुकी थी। खैरपुर के साथ ज़िला आता है नवाबशाह, जो सदर आसिफ जरदारी भी वहाँ से जीते हैं। उनकी जीत तो डेफिनेटली थी, वो ठीक थी, लेकिन उसके साथ साथ नवाबशाह से, जिसको अब शहीद बेनज़ीर आबाद कहा जाता है, उसके साथ एक सीट थी जो सकरन काजी अहमद मुश्तमिल थी कौमी असेंबली की। वहाँ से सैयद ज़ैन शाह सिंध की जो कौम परस्ती के आइकॉन थे साईं GM सैयद, उनके पोते हैं, और उनका ज़बरदस्त वहाँ पर वोट बैंक है। और इस दफ़ा उनको GDA की सपोर्ट थी, कौम परस्तों की सपोर्ट थी, फंक्शनल लीग की मुकम्मल सपोर्ट थी, और तमाम हलके उनको सपोर्ट कर रहे थे। सबसे इस हलके की ख़ास बात यह है कि इस हलके में रहने वाले जो उनको पंजाबी तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को तारुफ सिंधी कराते हैं, जो पंजाबी सेटलर थे उनकी उनको सपोर्ट थी। और जो उर्दू स्पीकिंग जो वोटर था सकरन में, काजी अहमद में, जब उनके पैकेट से, उनकी भी सैयद ज़ैन शाह को सपोर्ट थी। ज़ैन शाह ये नशस्त फॉर्म 45 और ग्राउंड रियलिटीज़ और इब्तदाई नतीजों के मुताबिक जीत चुके थे। ये भी ज़बरदस्ती बड़े पैमाने पर धांधली करके ज़ैन शाह को कौमी असेंबली से, और उसके साथ साथ एक सकरन की सूबाई असेंबली है की नशस्त है, वहाँ पर गुलाम कादर चांडियो पीपल्स पार्टी के हैं, उनको जितवाया गया, जीता हुआ शो किया गया। वो भी ये सीट हार चुके थे। ज़ैन शाह कौमी और सूबाई असेंबली की दोनों नशस्तों से जीत चुके थे।
सांगड़ के 2 कौमी असम्बली की सीटें वो भी पीपल्स पार्टी को ज़बरदस्ती दिलवाई गई थी। वहाँ से सायरा बानू और मोहम्मद खान जू ने जो बड़ी लीड से जीत चुके थे। इसी तरह सांगड़ की 4 सूबाई असम्बली की सीटें भी पीपल्स पार्टी को धांधली करके दी गई। मटियारी से नून लीग के जो सूबाई सदर थे बशीर मेमन, जिनको फंक्शनल लीग, GDA, कॉन्फ्रेंस जमायतें, MQM सब की हिमायत हासिल थी, उसके बावजूद भी बशीर मेमन 88,000 वोट ज़ाहिर किए गए उनके मत मुकाबले मखदूम जमील को 1 लाख से ज़्यादा के वोट से जीता हुआ शो किया गया था। बशीर मेमन ये सीट जीत चुके थे और उनके अंडर जो कौमी सूबाई असम्बली की 2 सीटें थी उस पर उनके भाई नसीर मेमन भारी अक्सरियत से जीत चुके थे और जलाल शाह जामोट जीत चुके थे दूसरी जो सूबाई असम्बली है मटियारी की सीट। लेकिन धांधली करके बशीर मेमन, उनके भाई नसीर मेमन और GDA के उम्मीदवार सैयद जलाल शाह जामोट को हरा हुआ शो किया गया। ये मटियारी ज़िले में ज़बरदस्त किस्म की धांधली हुई थी। हैदराबाद से साबिक सूबाई वज़ीर जाम खान शोरो हार चुके थे। अयाज लतीफ़ अली जो जीत चुके थे, जो कौम परस्त रहनुमा हैं, और GDA की भी उनको सपोर्ट थी। तकरीबन तमाम जितने भी सिंध का शऊरी तबका है, बाशऊर तबका, उनकी अयाज लतीफ़ अली जो ज़बरदस्त मुकर्रर हैं, कौम परस्त रहनुमा हैं, वो जीत चुके थे। इसी तरह से टंडो मोहम्मद खान की सूबाई असम्बली की जो सीट थी बुलडी शाह करीम की, वहाँ से कादर मक्सी कौम परस्त रहनुमा है, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन हैं, वो जीत चुके थे। उनको हारा हुआ शो किया गया। उनके मद्दे मुकाबल खुरम करीम सुमरो को जीता हुआ शो किया गया। ये भी धांधली से सीट पीपल्स पार्टी को दी गई। इसी तरह लाड़काना सिटी का हल्का था, जहाँ से साबिक MPA मौज़म अब्बासी वहाँ पे उम्मीदवार थे। मौज़म अब्बासी ये सीट 2018 में उसके बाद बाई इलेक्शन में बड़े भारी मार्जिन से जीत चुके थे, लेकिन इस दफ़ा किसी डील के तहत, किसी अरेंजमेंट के तहत उनको हराया हुआ शो किया गया। दादू से कौमी असम्बली की दोनों सीटें साबिक सिंध के वज़ीर आला हैं पुराने सियासतदान लियाकत जतोई और उनके जो बेटे थे करीम जतोई, दोनों जीत चुके थे। इसी तरह से 3 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, वो भी पीपल्स पार्टी को ज़िले दादू से दी गई, जो जाली तरीके से दी गई, धांधली करके दी गई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज तकरीबन कुछ घंटों के बाद GDA का एक इजलास होगा, जिसमें आइंदा का लाहेअमल बनाया जाएगा। इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो ज़बरदस्त कानूनी जंग सिंध में छिड़ने जा रही है इलेक्शन नतायज को चैलेंज करने के हवाले से, और एक ज़बरदस्त अवामी रद्द अमल सामने आने की तवक्को है। कल सिंध में 22 मकामात पे धरना दिया गया और JUFA ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया और अपनी जो आवाज़ थी, जो उनको लगा कि उनके साथ धांधली की गई है, उस धांधली के ख़िलाफ़ उन्होंने भरपूर किस्म का एहतजाज किया। लेकिन आज के जो GDA फंक्शन, JUFA और कॉम्पस जमायतों का जो इजलास है, जिसके बाद एलामिया जारी किया जाएगा, उसमें इम्कान यह है कि ज़बरदस्त किस्म की जो है कानूनी जंग और अवामी मज़ामत का आगाज़ करने का ऐलान किया जा सकता है। मजबूरी तौर पे आपके जो सवाल का एक जो पार्ट है, उसमें मैं ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी से कहता हूँ एज ए फील्ड रिपोर्टर कि पीपल्स पार्टी की ये जो जीत है वो असल में ब्यूरोक्रेसी की, इलेक्शन कमीशन की और खुफिया हाथों की जीत है। साथ साथ में MQM की जीत भी जाली जीत है सिंध से, और उनको DC, SSPs, इलेक्शन कमीशन और खुफिया हाथों ने जितवाया है। आवाम ने उनको वोट नहीं डाला और उनको तकरीबन 21 कौमी असम्बली की और 47 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, जाली तरीके से MQM और पीपल्स पार्टी को सिंध में दी गई हैं। बहुत शुक्रिया इमदाद सोमरो साहब। नाज़रीन, ये इमदाद सोमरो की रिपोर्ट थी, जिन्होंने इंतहाई तफसील के साथ, ये 11 मिनट की रिपोर्ट थी उनकी, उन्होंने किस तरीके से बयान किया है कि सिंध जो है वो भी जालसाजी में, 2 नंबरी में जो है वो पंजाब और दूसरे सूबों से जो है वो पीछे नहीं है, बल्कि यहाँ पर भी जो है वो अपनी मनमानियाँ की गई और किस तरीके से जो है PTI के जीते हुए हलकों में उन्होंने जो है धांधली करवा कर उन्हें हरवा दिया और ख़ुद वो कामयाब हो गए। ये था 2024 के इलेक्शन के नताइज और उसकी तब्दीलियाँ। अब ये कहा जाता है कि कौन बनने जा रहा है इस लंगड़ी लूली जाली जो असम्बली होगी, इसका कायदे ऐवान यानी कि प्राइम मिनिस्टर। बैसाखियों पर खड़ी इस असम्बली का कौन बन रहा है प्राइम मिनिस्टर? आया शहबाज शरीफ बन रहे हैं
میاں محمد نواز شریف بن رہے ہیں یا کہ خود بلاول زرداری۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر سادہ اکثریت ہوئی مسلم لیگ نون کی تو پھر شاید مسلم لیگ نون میں وزیر اعظم کی جو پوزیشن ہے وہ شہباز شریف کو مل جائے گی۔ اگر پیپلز پارٹی اڑی رہی اور پیپلز پارٹی جو ہے یہ منصب لینے میں کامیاب ہو گئی تو اس صورت میں میاں محمد نواز شریف صدارت کے تگڑے امیدوار کی حیثیت سے ابھریں گے۔ ان کی عقابی نگاہیں جو ہے وہ اب صدارت پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ ایک بار خود آصف علی زرداری کی طرف سے صدارت کے مزے بھی لینا چاہتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پاکستان مسلم لیگ کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، جاتے جاتے میں ایک بات یہ کرتا چلوں کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے جب پی ٹی آئی کے انتخابی نشان یعنی کہ بلے کو چھین لیا بی ٹی آئی سے انٹرا پارٹی نہ کروانے کا جواز پیش کر کے، اس کے بعد جب کچھ دانشوروں نے، کچھ میڈیا پرسن نے اس پر کچھ کہنے کی جرت کی، کچھ لکھنے کی جرت کی، تو انہیں جو ہے وہ پھر ایف آئی اے سے نوٹس جاری کروا دیے گئے اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے۔ لیکن اب جب ملکی عوام نے جو ہے وہ اسی جماعت کو جس کا بلہ چھین لیا گیا تھا انہیں الیکشن میں کامیاب کروا دیا، تو کیا ملک کے 25 کروڑ کی جو عوام ہے وہ کیا توہین عدالت کی مرتکب ہو چکی ہے؟ اور کیا اعلیٰ عدالت جو ہے وہ ان کے بھی نوٹس جاری کرے گی؟ یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے پہلے والے حکم نامے پر غور کریں کہ کیا ان کا پہلا حکم نامہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے عین مطابق تھا یا کہ خواہشات کی تکمیل کے غرض سے کیا گیا تھا۔ یہ ان کی سوچنے کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔